we heartily invite Mr. Karthik Garu. He is going to teach you a very, very important subject, which is the gateway for campus placements. From yesterday, we have been waiting for this particular session. Yesterday evening, Sudhir Sandra, meeku interview skills gurinchi, he had thrown some light. Now, this is the topic, very, very important topic. Yesterday afternoon, communication skills jarigindi. Ivala morning, English gurinchi jarigindi. Now, a very, very important topic, and which is the gateway to any interview, which is the gateway to any examination, which is the gateway to any software company, and in fact, which is the gateway to any corporate industry. That is none other than aptitude training. Mr. Karthik Garu is going to teach about aptitude and why it is very important, how it is important, and the shortcuts to aptitude. Now, I sincerely request Mr. Karthik Garu to have a session on aptitude, and let's give a round of applause in welcoming Mr. Karthik Garu. Thank you very much. Thank you very much. First of all, I would like to say a few things about Khammam. Narasimhadri, దాని తర్వాత స్తంభాద్రి, దాని తర్వాత ఖమ్మమేట్, అలా మొదలుకుంటూ వచ్చి ఇప్పుడు ఖమ్మం అయిందండి ఈ సిటీ. అండ్ భక్త రామదాసు కళాక్షేత్రం గురించి మీకు ఎంతమందికి ఐడియా ఉందో నాకు తెలియదు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ నేషనల్ థియేటర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా. సో అలాంటి ఒక స్టేజ్ పైన మాట్లాడే ఛాన్స్, అదృష్టం రావడం నేను ఎంతో గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. I thank my guru, Mr. Gampa Nageshwar Rao Garu, for giving me this opportunity, and I also wholeheartedly thank my duty to the society, foundation, Lakshya Group of College, and every other sponsor for organizing Impact 2014 in Khammam. My name is Karthik, and by the way, let me give you a very simple instruction. My entire speech will be in Telugu. Is it okay? Sorry for disappointing you. My entire speech will be in English only. I'll be bilingual, by the way. I'll use English and Telugu depending on the situation. And I'm here to speak about a very crisp thing, because నా ముందు మాట్లాడిన స్పీకర్స్ అందరూ కూడా నేను ఏదైతే మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో ఆల్రెడీ మాట్లాడేశారు. బట్ I'll speak about few things which are useful for you to build up your career. When I speak about your career, why do we use all these skills which we have acquired? మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్న ప్రతి స్కిల్ కూడా ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అండి? Do you have any idea? Why are we acquiring this skill set? To get I didn't get you. You're building your career. Can you be a bit louder, please, so that I can understand? Okay, what I understand from you people is, whatever the skills you learn, you learn only to build up your career, to acquire some job. Yes or no? Yes or no? Okay, let's not limit ourselves to job then. Job కానివ్వండి, బిజినెస్ స్థాపించడం కానివ్వండి, లేదంటే మీరు ఈ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్లోకి రావడం కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, యూ యూజ్ ఆల్ దీస్ స్కిల్ సెట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే మన ప్రతి ఇన్స్టాన్స్లో, ప్రతి మూమెంట్లో మనం ఈ పబ్లిక్ తోటి మాట్లాడడానికే ట్రై చేస్తూ ఉంటాం ఈ స్కిల్స్ అన్నిటిని ఉపయోగించి. అవునా కదా? నో రెస్పాన్స్. గుడ్ మార్నింగ్ ఖమ్మం. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. థ్యాంక్ యూ. సో దట్ యు ఆర్ నాట్ స్లీపింగ్, రైట్? సో ఐ నీడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ యూ, సో దట్ మా లాంటి చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ మాట్లాడడానికి కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుంది. ఆల్రైట్? Can I listen a big yes from you? Are you sure? Okay. సో మనం ఎవ్రీడే లైఫ్లో పీపుల్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఈ స్కిల్ సెట్ వాడతాం. అవునా కదా? ఈ పీపుల్ అంటే ఏంటి, మనం ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఇవాళ కొంచెం నేర్చుకుందాం అండి. వాట్ ఈస్ ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ పీపుల్? PEOPLE. ఓకే, ఈ పీపుల్ అనే దానికి ఒక యాక్రోనిమ్ కనిపెట్టామండి. ఆ యాక్రోనిమ్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటాం. యాక్రోనిమ్ అంటే మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు. డూ యూ నో వాట్ డూ యూ మీన్ బై అన్ యాక్రోనిమ్? ఎస్ ఆర్ నో? No. Acronym is something where we create a shortcut. For example, okay, LED ante enti? Light emission diode. Very good. Okay.
What do you mean by, for example, IPL? ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్. ఇవన్నీ కూడా అబ్రివేషన్స్ అన్నమాట. ఆల్రెడీ స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్ ఉంటాయి. యాక్రోనిమ్ అంటే మనంతట మనం ఒక అబ్రివేషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, దాన్ని యాక్రోనిమ్ అంటారు. అలాంటి పీపుల్ అనే యాక్రోనిమ్ని మీ ముందు ఇవాళ ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను. ఫస్ట్ పి. పి అంటే ఇఫ్ యూ ఐ విల్ బి హ్యాపీ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, ఫస్ట్ పి స్టాండ్స్ ఫర్ పోస్చర్స్ అండ్ జెస్చర్స్. పోస్చర్స్ అండ్ జెస్చర్స్. మీరు ఎలా నిలబడాలి ఎదుటి వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, when you are talking with the other person who is standing in front of you, how should you stand? How should you shake hands with him? How to move your hands? How to make use of your both legs అనేది postures and gestures అంటారండి. మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్నే మొన్న సార్ విశ్వనాథం సార్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పారు. How to make use of your physical body to stand and communicate, or to sit and communicate, is termed as postures and gestures. One second. I see many of the people who are standing and talking to other person stand on one leg like this. ఇప్పుడు చెప్పు అంటూ చాలా కేర్లెస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది అయితే కాళ్ళు ఊపుతూ ఉంటారు. చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పు, లేకపోతే బాడీ ఊగుతూ ఉంటుంది. ఇలా కాకుండా కొంతమంది కూర్చున్నప్పుడు అను, లేకపోతే కూర్చుని, ఇప్పుడు కూడా చాలామంది ఆడియన్స్లో ఇలాగే ఉన్నారు, లేకపోతే కాళ్ళు ఊపడం, కాళ్ళు వెనకాల పెట్టడం, చైర్ వెనకాల, ఎట్సెట్రా. దీస్ ఆల్ కమ్ అండర్ నెగటివ్ బాడీ లాంగ్వేజ్. మరి నిల్చుంటున్నప్పుడు ఎలా నిల్చోవాలి? మన కాళ్ళపైన మనం నిలబడాలంటారు పెద్దవాళ్ళు. అవును, మన కాళ్ళపైన మనమే నిలబడాలి. కాళ్ళపైన నిలబడేటప్పుడు సీ దాట్ యువర్ టోటల్ బాడీ వెయిట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆన్ బోత్ యువర్ లెగ్స్. అజంతా ఎల్లోరా శిల్పల్లాగా అలా నిల్చొద్దు. స్టాండ్ ఆన్ both your legs. See that your body is balancing on both your legs. Sir, మేము freshers, first time మేము స్టేజ్ పైన నిలబడుతున్నాము, we don't know how to do this. అలాంటి భయం ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఏం చేస్తారంటే, put one of your leg forward అన్నాను కదా అని మరి గాంధీ తాతలా కాదు. ఓకే, put one of your leg forward like this. Doing this will make your body stand straight on both your legs. ఎందుకంటే ఈ పొజిషన్లో మనం ఇలాంటి ఫోర్స్లు ఇవ్వడానికి కుదరదు. ఇస్ దట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ బాడీ లాంగ్వేజ్లో పోస్చర్, నిల్చునే పద్ధతి. నౌ జెస్చర్స్, కమింగ్ టు జెస్చర్స్, మూవ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అకార్డింగ్ టు ద కంటెంట్ యూ స్పీక్. చాలామంది మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే స్టాచ్యూ లాగా నిలబడతాం. వి స్టాండ్ లైక్ ఎ స్టాచ్యూ అండ్ టాక్. ఇలా స్టాచ్యూలాగా నిలబడకండి. ఎందుకంటే ద మూమెంట్ యూ స్టాండ్ స్టాటిక్, మూవ్ అవ్వకుండా నిలబడితే వి బికమ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ మైకిల్ జాక్సన్. ఎందుకు? షివరింగ్ వస్తూ ఉంటుంది, చేతులు వణుకుతూ ఉంటాయి, కాళ్ళు వణుకుతూ ఉంటాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ స్టార్ట్ మూవింగ్ యువర్ హ్యాండ్స్ టు మేక్ జెస్చర్స్. అలా అన్నాను కదా అని చెప్పేసి మై నేమ్ ఇస్ కార్తిక్ అండ్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ ఐఎమ్ హియర్ టు టాక్ అబౌట్ బాడీ లాంగ్వేజ్, పోస్చర్స్ అండ్ జెస్చర్స్ ఇలా ఊపడం కాదు. According to the content what you deliver, move your hands. Is that okay? Next, how about legs? If you're not comfortable standing at one position, start walking. When I say walking, today actually what I want to present is antu kaakunda stand in one place and make that as a center point, and then 1 2 3 steps on that side, again 1 2 3 steps on this side. Chalu. This is called postures and gestures. మీరు ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. నెక్స్ట్, ఈ. ఎనీ ఐడియా ఈ అంటే? దీన్ని ఐ కాంటాక్ట్ అంటామండి. వాట్ డు వి సే దిస్? ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఐ కాంటాక్ట్. ఐ కాంటాక్ట్ అంటే కనుగొట్టడం కాదు అని కాదు. ఐ కాంటాక్ట్ అంటే హౌ డు యూ లుక్ అట్ ద పీపుల్, హౌ డు యూ పే అటెన్షన్ టు ద ఆడియన్స్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. మీరు నా ముందు కూర్చున్నారు, యూఆర్ సిట్టింగ్ రైట్ నౌ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ అండ్ ఐ లుక్ ఎట్ గంపా సార్ అండ్ టాక్ ద డెలివర్ ద క్లాస్ లైక్ దిస్. యాక్చువల్గా నేను బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ కూడా బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటూ మాట్లాడుతుంటే, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ టు లిసన్ టు మీ? నో, అబ్సల్యూట్లీ. ఎవరితోటి మాట్లాడుతున్నాం? ఆ ఆడియన్స్ని టార్గెట్ చేస్తూ, వాళ్ళని చూస్తూ, వాళ్ళ కేసు చూస్తూ
మాట్లాడడాన్ని ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైనింగ్ అంటారండి. సార్ మరి ఇంత లార్జ్ ఆడియన్స్ గ్యాదర్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ని మాత్రం ఫోకస్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ లైక్ దిస్, చూశాను అని కాకుండా ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ని మీరు టార్గెట్ చేస్తుంటే, ఇప్పుడు చూడండి వెనకాల ఒక అమ్మాయి బాటిల్ అందిస్తూ ఉంది ఇంకొక అమ్మాయికి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ని మీరు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న అమ్మాయి ఆ చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్ కవరేజ్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం సైలెంట్గా కూర్చుంటారు. దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ఐ కాంటాక్ట్. ఈస్ దట్ క్లియర్? సో ఎడిక్వేట్ ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయడం నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ పిఈ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కమ్స్ నెక్స్ట్ స్టాండ్స్ ఫర్ నెక్స్ట్ లెటర్ ఈస్ ఓ. ఓ అంటే ఓవర్ యాక్షన్. వెరీ గుడ్, తగ్గించుకో అయితే. ఓవర్ యాక్షన్ కాదండి. ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఓరియంటేషన్. ఓరియంటేషన్ అంటారు. పి అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ పి నేర్చుకున్న. పి అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ పి? పోస్చర్స్ అండ్ జెస్చర్స్. అంటే ఎలా నిల్చోవాలో చెప్పేది పోస్చర్స్ అండ్ జెస్చర్స్. ఓ అంటే ఎక్కడ నిల్చోవాలో చెప్పేది. వేర్ డు యూ have to stand when you're talking to a particular person. Where should you stand when you're talking to audience? ఇదే మొత్తం క్లాస్ నేను ఇక్కడ నిల్చుని వెరీ గుడ్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ వాళ్ళు చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు. నౌ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ అంటూ దీని వెనకాలకి వెళ్ళిపోయి లేదంటే ఒక మూలని నిల్చుని చెప్తే బాబు ఫస్ట్ ముందుకు రా దాని తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అంటారు. అవునా కదా? సో స్టాండ్ ఇన్ సచ్ ఏ ప్లేస్ వేర్ యు ఆర్ విజిబుల్ అండ్ ఆల్సో యు ఆర్ ఆడిబుల్ టు ది ఆడియన్స్. చాలా మంది సెమినార్లు ఇచ్చేటప్పుడు మేము చూస్తూ ఉంటాం, స్టేజ్ ఇంత పెద్దగా ఉంటే ఒక మూలను నిల్చుని చెప్తూ ఉంటారు క్లాస్, లేదంటే స్టేజ్ కూడా ఎక్కరు. అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అయ్యే విధంగా మీరు మిమ్మల్ని పొజిషన్ చేసుకోవడాన్ని ఓరియంటేషన్ అంటారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? When you're talking to one person, single person, stand straight in front of him and talk to him. When you're talking to him, maintain eye contact with him with proper gestures and postures. Oh, orientation. Next comes P. What is this P? ఒక P అయిపోయింది. ఇంకో P ఏంటండి? Presentations. Very good. Now ఈ presentation part లో I'll speak bit about aptitude also. నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న ప్రతి పాయింట్ కూడా ఓన్లీ మీ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికే కాదండి, మీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ సచ్ యాజ్ యాప్టిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి కూడా పనికొస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? పి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రెజెంటేషన్. హౌ షుడ్ యూ స్టార్ట్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్, హౌ షుడ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్ అనే చెప్తాను. ఇక్కడ కట్ చేస్తే బాగుందా డైలాగ్? కట్ చేస్తే మనం ప్రెజెంటేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తాం? ఇలాంటి సెమినార్సే కాకుండా మీరు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఈ ప్రెజెంటేషన్ వాడుకుంటామండి. హౌ డూ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ని కూడా నీట్గా ప్రజెంట్ చేయగలగాలి. మన దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ని నీట్గా ప్రజెంట్ చేయడం అనేదే ఎగ్జామ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో వాట్ ఈస్ యాప్టిట్యూడ్ హియర్? యాప్టిట్యూడ్, యాటిట్యూడ్ కాదు, యాప్టిట్యూడ్. వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ యాప్టిట్యూడ్ బై ద వే? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మ్యాథమెటిక్స్. ఎస్ ఆర్ నో? How quickly you solve a question is called aptitude. Do you agree? No, absolutely wrong. Mathematics is not all, aptitude is not all about mathematics. Aptitude ane meaning lone chala clear definition undandi. Your apt attitude. Your apt attitude ante meekunna జ్ఞానాన్ని, how do you use logic according to the situation is called aptitude. ఇదే మనం లెక్కల ద్వారా చేస్తాం. How many of you are very good at mathematics? Very good. Simply superb. Basic mathematics, additions like 1 plus 1. Everyone. Gattiga. Saripotla. Very good. 2 plus 2. 4 plus 4. 1000 plus 1000. Very good. 1000 plus 40. Plus 1000. Plus 30. Plus 1000. Plus 20. Oh my God. Plus 1000. Plus 10. కానీ మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్గా అనలైజ్ చేస్తే 4090 ప్లస్ 10 4100 అవుతుంది. 5000 ఎప్పటికీ కాదు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాప్టిట్యూడ్. హ్యావింగ్ ఇమోషనల్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాప్టిట్యూడ్. ఇద్దరు వ్యక్తులు గొడవ పడుతూ ఉన్నారు, ఒకరినొకరు బాగా గుద్దుకుంటూ ఉన్నారు, రక్తం వచ్చేసింది, పళ్ళు ఊడిపోయినాయి.
బీభత్సంగా కొట్లాడుకుంటా ఉన్నారు. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు ఆ సిచ్యువేషన్లో? మేము ఆపుతామని కొంతమంది అంటారు, లేదు మేము చూస్తాం, టిపికల్ ఇండియన్ యాటిట్యూడ్, మేము చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాం అని కొంతమంది అంటారు. లేకపోతే కొంతమంది అంటారు మేము పోలీసు వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తాం, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. యూ కమ్ విత్ మెనీ సొల్యూషన్స్, ఎస్ ఆర్ నో. అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాను, ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఇస్తాను ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి. ఆ గొడవ పడే ఇద్దరు కూడా WWE ఫైటర్స్ అనుకుందాం, రెజ్లింగ్ చేసేవాళ్ళు అనుకుందాం. ఎంతమంది ఆపుతారు ఇప్పుడు వెళ్ళి? ఎవరు ఆపరు. వాళ్ళిద్దరు గొడవ పడే వాళ్ళు భార్యాభర్తలు అనుకుందాం, అటు చూడని కూడా చూడరు. ఎస్ ఆర్ నో? అదే గొడవపడే ఆ ఇద్దరు బక్కపల్చగా ఉన్న ఇద్దరు మనుషులు అనుకుందాం, ఖచ్చితంగా మనం ఏంటో చూపిస్తాం వాళ్ళకి, అటు వెళ్ళు, నువ్వు హీరో అనుకున్నావు ఇటు వెళ్ళు అంటూ. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఇలా ఆలోచించకుండా డైరెక్ట్గా జంప్ చేయడాన్నే మనం ఇమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటామండి. ఇలా ఆలోచించి ఒక ముందు అడుగు వేయడమే యాప్టిట్యూడ్. మీరు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు కూడా దయచేసి బట్టి కొట్టకండి. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్, మన విజయ్ ప్రసాద్ గారు కూడా ఇదే టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు, there is something called Vedic mathematics where you can go for quick calculations. For example, 36 into 11 ఎంతండి? 36 into 11 ఫాస్ట్గా చెప్పాలి. 396. 38 into 11 సౌండ్ తగ్గిందా? వెరీ గుడ్. ఎంత టైం తీసుకుంటున్నారు? 5 to 6 seconds. కానీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూస్తే మీరు ఈ క్వశ్చన్ 2 secondsలో చేయాలి. మరి ఎలా చేస్తాం? 36 into 11 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే 396. ఎలాగా? 3 + 6 ఎంత? 9ని మధ్యలో పెట్టేస్తే ఆన్సర్ అదే కదా, 396. ఎస్ ఆర్ నో? 38 into 11, 3 + 8 ఎంత? 11. 11లో 1 మధ్యలో పెట్టేసి ఇంకో 1 క్యారీ చేయండి, 418. ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ ఇన్ని ఉన్నాయండి. నిన్న సతీష్ చెప్పినట్టుగా మీరు గూగుల్ అనే దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటే ఈ షార్ట్ కట్స్ అన్నీ కూడా మీకు తెలుస్తాయి. ప్రెజెంటేషన్, ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా, సెమినార్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా, అవన్నీ చూసుకుని మీరు మీ స్కిల్స్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రెజెంటేషన్లో మళ్ళీ 3 ఉంటాయండి. ఒకటి ప్రిపేర్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్? ఎస్పెషల్లీ బీటెక్ ఎగ్జామినేషన్స్, బీటెక్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? 1 డే బ్యాటింగ్. 1 డే కూడా కాదండి, రేపు ఎగ్జామ్ అంటే ఇవాళ రాత్రి 12 o'clock ఓపెన్ చేస్తాం. 12 o'clock ఓపెన్ చేసి ఆగం అక్కడితోటి. ఎస్ ఆర్ నో? ఒక 1 hour పడుకుంటాం, ఎలాగో పని చేయాలి కదా. తర్వాత 3 hours చదువుతాం, ఎలాగో ఆల్ ఇన్ వన్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్సే కాబట్టి ఎగ్జామ్ రాసి వస్తాం. ఇలా ప్రిపరేషన్ కాదండి. టు టేక్ దిస్ క్లాస్ ఆన్ దిస్ స్టేజ్, ఐ నో పర్సనలీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రైనర్ విల్ ప్రిపేర్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 3 to 4 days. అంటే వాళ్ళకి రాదనా? ఒక్కొక్కరికి 15 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, బట్ స్టిల్ దే ప్రిపేర్ ఫర్ 3 to 4 days టు డెలివర్ ఏ క్లాస్ ఆన్ దిస్ స్టేజ్. ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎవరు మీ టార్గెట్ ఆడియన్స్? ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? ఎంతసేపు మాట్లాడుతున్నారు? ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు? వాళ్ళకి తెలిసిందే మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నారా, తెలియంది కొత్తగా ఏమైనా చెప్తున్నారా అనేది మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ప్లాన్ చేసుకోండి. ఎలాంటి పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్స్ పెట్టాలి, ఎలాంటి స్లైడ్స్ పెట్టాలి, ఎలాంటి యానిమేషన్స్ పెట్టాలి, ఎలాంటి వీడియోస్ చూపించగలగాలి అనేది ప్లాన్ చేసుకోండి. చివరిది పీలో ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ నాట్ ఓన్లీ మ్యాన్, విమెన్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆడియన్స్ లేకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఆడియన్స్తో కలిసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. విమర్శకులు మీ ముందు క్రిటిక్స్ పెట్టుకోండి. మీ ముందు వాళ్ళు మిమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అరే నువ్వు సరిగ్గా చెప్పలేదు, అంగ మూత వంకర ఉంది, పళ్ళు వంకర ఉన్నాయి, నువ్వు నల్లగా ఉన్నావు, నీ జుట్టు ఏంటి ఇలా ఉంది, నువ్వు పొట్టిగా ఎందుకున్నావు, ఇలా క్రిటిసైజ్ చేసే వాళ్ళని పెట్టుకోండి. తర్వాత మిమ్మల్ని పొగిడే వాళ్ళని పెట్టుకోండి. చాలా బాగా చెప్పావు, వెరీ గుడ్, గుడ్, ఈ పర్ఫార్మెన్స్ రేపు స్టేజ్ పైన ఇస్తే ఖచ్చితంగా చప్పట్లు పడతాయి అని చెప్పగలిగే వాళ్ళని. సో ప్రెజెంటేషన్ పీలో ప్రిపేర్, ప్లాన్ అండ్ ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ లెటర్ ఎల్ అంటే లడ్డు. లాంగ్వేజ్. ఓకే, లాంగ్వేజ్ గురించి నేను మాట్లాడిన ఆల్రెడీ, నెహ్రూ సార్ మాట్లాడేశారు కాబట్టి. ఎల్ అంటే లుక్స్. అమ్మాయిలు ఎక్కువగా దీనిపైన స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు టైం. లుక్స్. హౌ షుడ్ యూ లుక్ వెన్ యూ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్? అద్భుతమైన డెత్ అండి. సూపర్గా చనిపోయారు ఒక పెద్ద మనిషి, 99 yearsకి వికెట్ తన్నేశాడు. సో ఆయన చావుకు నేను వెళ్తున్నాను, ఇలాగే టై పెట్టుకుని నీట్గా షూ వేసుకుని సెంటు కొట్టుకుని వెళ్ళొచ్చా? లేదు, వైట్ డ్రెస్ వేసుకుని కొంచెం బాధపడుతూ వెళ్ళాలి. ఎస్ ఆర్ నో? అలాంటిది ఒక మంచి మ్యారేజ్కి
సూపర్ మ్యారేజ్, సెలబ్రిటీ మ్యారేజ్ జరుగుతుంది. వైట్ బట్టలు వేసుకుని చెదిరిపోయిన జుట్టుతోటి వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా అనొచ్చా? అనకూడదు. డ్రెస్ యాప్ట్ టు ద సిచ్యువేషన్. ఇదే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ క్లాస్ చెప్పడానికి నేను స్లీవ్లెస్ షర్ట్ వేసుకుని వచ్చి 2 పియర్సింగ్స్ పెట్టుకుని స్పైక్ జుట్టు పెట్టుకుని, యో పీపుల్ టుడే ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ టు డెలివర్ ఎ క్లాస్ ఆన్ అంటుంటే మరి వింటారా? నో. సో డ్రెస్ యాప్ట్ టు ద సిచ్యువేషన్. ఎలాంటి షూ వేసుకోవాలి, ఎలాంటి బెల్ట్ వేసుకోవాలి, ఎస్పెషల్లీ జెంటిల్మెన్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ మై హ్యాండ్. పీపుల్ వైట్ ఆర్ లైక్ ప్లెయిన్ కలర్డ్ లైట్ షర్ట్ ఒకటి, డార్క్ కలర్ ట్రౌజర్ వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళేటప్పుడు. షూ కలర్, మీరు పెట్టే వాచ్ స్ట్రాప్ కలర్ లెదర్ది అయితే మీ బెల్ట్ కలర్ అన్నీ మ్యాచ్ అవ్వాలి. మీరు వేసుకునే టై లెంత్ మరీ కిందకు ఉండకూడదు, అలా అని చెప్పి మరీ పైకి ఉండకూడదు. యాప్ట్గా బెల్ట్ బకుల్ టచ్ అయ్యేటట్టుగా పెట్టుకోవాలి. ఇలాంటి చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయండి. అమ్మాయిలు, డు నాట్ గో విత్ సిల్క్ ఆర్ నైలాన్ స్టఫ్ డ్రెస్. ఎందుకంటే మీకు యాక్సెసరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, చున్నీ అని, దుపట్టా ఎట్సెట్రా ఉంటూ ఉంటాయి. నైలాన్ సిల్క్ డ్రెస్లు వేసుకుంటే సర్దుకోవడానికి సగం టైం సరిపోతూ ఉంటుంది. హెచ్ఆర్ ఫోకస్ అంతా కూడా అక్కడే ఉంటుంది అప్పుడు. ఓకేనా? సో జాగ్రత్తగా డ్రెస్ చేసుకోవడం, ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకుంటున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు, అవన్నీ కూడా చాలా అంటే చాలా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఈ టిప్స్ అన్ని కూడా మా యూట్యూబ్ వీడియోస్లో, ఇంపాక్ట్ యూట్యూబ్ వీడియోస్లో ఆల్రెడీ చాలా క్లియర్గా చెప్పున్నాము. దయచేసి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. లాస్ట్లో ఈ అంటే 2 సిచ్యువేషన్స్ ఇస్తాను చూడండి. యాక్చువల్గా మొన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. మొన్న ఖమ్మంకి వస్తుంటే, హైదరాబాద్ నుంచి సార్ కార్లో వస్తుంటే నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఏంటంటే మా పక్కింట్లో ఉన్న ఒక ముసలైన బాల్చి తన్నేశారట. ఎంత చండాలంగా ఉంది అంటే, మీకు ఆయన ఆస్తుల సగం వాటా ఏమైనా వచ్చిందా, మీరు ఎందుకంత హ్యాపీగా ఉన్నారు అని. అలా కాకుండా మళ్ళీ సీన్ రివర్స్ చేద్దాం. మొన్న గంప సార్ కారులో వస్తుంటే నేను మా ఫ్రెండ్ ఒకటి ఫోన్ చేశాడండి హైదరాబాద్ నుంచి. యాక్చువల్గా రేపు సండే వాడి ఎంగేజ్మెంట్ అట. నన్ను కూడా ఇన్వైట్ చేశాడు రమ్మని. ఇదే లాస్ట్ ఈ అంటే. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎక్స్ప్రెషన్స్. మీరు హెచ్ఆర్ ముందు కూర్చుని ఉంటారు, హీ లాస్ట్ యూ వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అని. నిన్న సుధీర్ సాంట్రా చెప్పారు. మీరేం చెప్తారు? కాన్ఫిడెంట్ సార్, హార్డ్ వర్కింగ్ సార్ అంటారు. ఇక్కడ వాయిస్ మీ ఫేస్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. అలాంటప్పుడు హౌ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ జాబ్? ఎస్ ఆర్ నో ఎవ్రీవన్? సో ట్రై టు గివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విచ్ కోరిలేట్, విచ్ suit your body language too. This is all about people which I would like to talk. So this is what I wanted to tell you, and if you have got any questions, actually నన్ను ఆదిత్య కూడా చెప్పాడు, అన్న కొంతమందికి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా అడగాలనుకుంటే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయి, ఆ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయి అని చెప్పేసి. ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించి లేకపోతే యాప్టిట్యూడ్కి సంబంధించి స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గరైనా ఉంటే ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు ఆన్సర్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ రిగార్డింగ్ ఇంటర్వ్యూస్, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఆన్సర్స్ ఎలా చెప్పాలి, యాప్టిట్యూడ్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి యాప్టిట్యూడ్కి, ఈజీయా టఫా, క్యాట్ ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ, జీమాట్ రాసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, జాట్ రాసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, జిఆర్ఈ రాసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ రాసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, వెరీ గుడ్. యూపీఎస్సి, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ ఇలాంటివి కాకుండా ఇంకా చాలా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, అవి రాసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా నేను చేయి ఎత్తడం కాన్సెప్ట్ కాదండి, క్వశ్చన్స్ అడగడం అనేది కాన్సెప్ట్. అలాంటి ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే క్విక్లీ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ రెడీ టు ఆన్సర్. లేదు జంప్ అంటే చెప్పండి, జంప్ అయిపోతాను. Can someone please pass on the mic to them, please? Volunteers, please. Check. Sir. Yes, sir. Sure. ఏమండి, మొబైల్ నెంబర్ ఒకసారి మొబైల్ నెంబర్ రాసుకోండి ఫస్ట్. ఇప్పుడు అడిగిన దానికి అన్నిటికీ కూడా క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ పుట్ మీ ఎ మెసేజ్ ఆన్ మై మొబైల్ నెంబర్ విచ్ ఐ విల్ ఆన్సర్, నాట్ ఇమీడియట్లీ బట్ డెఫినెట్లీ. ఓకే, మొబైల్ నెంబర్ రాసుకోండి. 8790-317-216. 8790-317-216. That's my mobile number, and I'm available on Facebook at Karthik
KARTHIK space KVN. K for Karthik, V for victory, N for naughty. Okay. So that's my Facebook ID. You can reach me and you can ask me questions there. All right. Sir, vachestunnaru. Okay. Thank you sir. Once again, let me conclude by saying few words. ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటానండి, మాకు ఇంపాక్ట్ అనేది ఒక పండగ లాంటిది. సంక్రాంతి, దివాళీ ఎలా అయితే వస్తాయో, ట్రైనర్స్ మాలాంటి ట్రైనర్స్కి ఇంపాక్ట్ ఒక పండగ లాంటిది. ఆ ఇంపాక్ట్ అనే పండగని ప్రతి సంవత్సరం, ఈసారి అయితే 6 సార్లు సంవత్సరం కండక్ట్ చేస్తున్న గంపా నాగేశ్వరరావు గారికి నా పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ ఖమ్మంలో కల్పించిన లక్ష గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ సెక్రటరీ అండ్ కరెస్పాండెంట్ చైర్మన్ గారికి, వీళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, ప్రతి ఒక్క స్పాన్సర్కి నా గ్రాటిట్యూడ్, థ్యాంక్స్ తెలుపుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. లవ్ యూ ఆల్. It's a wonderful session by Mr. KVN Karthik from Hyderabad. And మీకు ఒక చిన్న మ్యాజిక్ ఏంటంటే, KVN Karthik గారు మా కాలేజీలో కూడా యాప్టిట్యూడ్ ట్రైనింగ్ మా ఫైనల్ స్టూడెంట్స్కి చేశారు. సో వీ హ్యావ్ గోట్ అసోసియేటెడ్ విత్ హిమ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 3 years. అండ్ 3 years బ్యాక్ ఆఫ్టర్ క్యాంపస్ ఎడ్యుకేషన్ అనే సంస్థ ద్వారా మా పిల్లలకి యాప్టిట్యూడ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. అండ్ ఆల్సో he spoke in the impact for the last 2 years. Now I think third impact, and he spoke today, and really a wonderful session. Let's give a round of applause to Mr. Karthik garu. Hello.